जय श्री राम। श्री रामचरित भागवत सुंदरकांड चतुर्दश अध्याय। महादेव उवाच। हनुबंधन शिव देखी कैलासे होइले से दुखी, डाकी भवानी से बुझाती भ्रमित इंद्रजित मती। जपिले प्राणी नाम जार भव बंधन हुए दूर, से राम दूत हनुमान तापाई अछि कि बंधन। साधिबा पाई राम कार्य निजे करती एहा धार्य, कपि बंधन समाचार शुणी हरस निशाचर। कौतुके राज सभा गले, हनुकु हे अज्ञान कले। हनु चाहती भिड़ आड़े, से भिड़ तांको हस माड़े। रावण सभा शोभा देखी रहे हनुक चक्षु लाखी। अति सुंदर थिला से ही बर्णी न पारे ताहा केही। देवता दिगपाल सर्वे ठिया सेठारे हीन भावे। भये चाहती रावण को सशंक मृग जे व्याघ्र को। देखी प्रताप एही परी न जानती हनुमंत डरी। सभिंकु देखंती निशंके गरुड़ जन्हे सर्प देखे। कपिंकु देखी दशानन हसिला कही दुर्वचन। तापरे भाळे पुत्र मला तहु विषाद चित्त हेला। अनाई हनुकु असुर पचारे किए तू बानर। कहा बलरे बलियान उजाड़ू मोर उपवन। शुणी नाहु मो नाम जस, तेणु करु तू दुस्साहस। नहीं तोहर डर भय ठक तू रहीछु निर्भय। मारिलु जेते निशाचर कि दोष करिथिले तोर। प्राणकु किबा डर नाही पचारे कोपे दस। प्राणकु किंभा नाही डर पचारे कोपे दस शिर। एपरी बहु प्रश्न शुणी कहिले हनु तांक बाणी। शुण रावण मूढ़मती किबळे कली मु एमिति। विधाता जार बल पाई संपूर्ण सृष्टि को रचई। श्री ब्रह्मा विष्णु रुद्र से ही सृजी पालई संहारई। से ब्रह्मा विष्णु रुद्र से ही सृजी पालई संहारई। इच्छा रे तार सर्व चले, न पारे केही रोधी बळे। जहा बल रे शेष नाग सहस्र शिरे भिड़े पाग। ब्रह्मांड सह गिरी वन टेकी धरिछि रात्र दिन। धर्मर रक्षा पाई सिए धरारे नाना रूप निये। तो परी सठ छंती जेते, शिक्षा से देव नाना मते। शिव धनुकु से भांगिला, नृपंक दर्प चूर्ण कला। खर दूषणे से मारिला, त्रिशिरा बळी वध कला। अमित पराक्रम बळे, अधर्म कले नासे हेळे। दर्पे कुहंती हनुमंत, जापाई तुही बलवंत। दूत मु अटई ताहार, चोरी करिछु नारी जार। हनुमान जे नाम मोर, पवन देवंक कुमार। जाणई बल तोर केते, लड़ू तोहर विंश हाते। बाड़ी संगरे तो समर, सर्वे जानती फल तार। रावण शुणी हनुभास, करिला तांकु उपहास। कहिले तहु हनुमान, निर्दोषे करिलु बंधन। क्षुधा लागिला मते जेणु, बन खाइली फल तेणु। कपि प्रकृति मोर जान, डालरु डाल विचरण। सेथिरे जदि भांगे डाल, किबा कारण पेशु बल। अंग सभिंक अटे प्रिय, करंती सुरक्षा निश्चय। अंगे पीड़न देले दैत्ये, अज्ञाने पिटिले से मोते। आहत कले जेणु मते, मारिले तेणु थिले जेते। बांधिला मते तो कुमर, सेथिरे नाही लाज मोर। प्रभुंक कार्ये मु आसीछि, से कार्ये उत्तीर्ण चाहूछि। विनती करे जोड़ी हाथ, अभिमान तू छाड़ दैत्य। तो कूल पवित्र विचार, भ्रम छाड़ी तू हरि स्मर। काल डराए सुर सुरे, काल से काल राम राय डरे। ताठारे न कर वैरता, भलरे फेराओ तू सीता। कहिले पुणी हनुमान, दया सागर प्रभु जान। शरणागते रक्षा करे, दुष्ट राक्षस धरी मारे। दया सागर रघुपति, क्षमा मागिले दिए मुक्ति। दोष न धरे कले भक्ति, आश्रय दाने अछि शक्ति। धरतु हृदय राम पाद, लंकारे न रहु विपद।
କମଳ ପାଦ କଲେ ଲୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଲଙ୍କାରେ ହେବୁ ଥୟ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ଋଷିବର ପୁଲସ୍ତ କୂଳ ଯେ ତୋହର କଳଙ୍କ ନ ଲଗା ତହିଁର ସୁଗତି ଅଛି ଯଦି ତୋର ରାମ ବିଦ୍ୱେଷ ଯେତେ ବାଣୀ ଗର୍ବ ମୋହକୁ ସଙ୍ଗେ ଆଣି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭୂଷଣେ ମଣ୍ଡି ଥାଇ ଶରୀରେ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଶୋଭା ପାଏ କି ସେହି ନାରୀ ଉତ୍ତର ଦିଅ ତୁ ବିଚାରି ରାମ ବିମୁଖ ହେଲେ ଜନ ନ ରହେ ପାଶେ ତାର ଧନ କ୍ଷମତା ଯଦି ଆସିଥାଏ ପବନ ପ୍ରାୟ ଚାଲିଯାଏ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳେ ଶୁଷ୍କ ନଦୀ ସରିତ ସ୍ରୋତ ବର୍ଷେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୋଇବ ଶେଷ ଯେବେ ସେ ସ୍ଥାନ ପୁଣି ଶୁଷ୍କ ତେବେ ଦଶ କଣ୍ଠ ତୁ ମୋତେ ଶୁଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୋର ଏହା ଜାଣ ହଜାରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ରାମ ଦ୍ରୋହୀକୁ ନ ରଖିବ ରାମ ବିମୁଖ ଯଦି ହେବୁ ଅକାଳେ ନିଶ୍ଚୟ ନାଶ ଯିବୁ ତୋ ମୋହ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରସୂତ ମନର ଗର୍ବ କାଳ ରାତ୍ର ତ୍ୟାଗ କର ତୁ ଏହି ଦୁଇ ଶରଣ ପଶ ରାମେ ଯାଇ ଭଜିଲେ ରାମଙ୍କ ପୟର ହୋଇବୁ ତୁହିଁ ଭବୁ ପାର ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ନୀତି ଜ୍ଞାନ କହନ୍ତେ ଭଲେ ହନୁମାନ ହସେ ରାବଣ ତାହା ଶୁଣି ନିଜକୁ ଭାବେ ଜ୍ଞାନ ଖଣି ହାସ୍ୟ କହି ଗର୍ବ ମନେ ଗୁରୁ କରିବା କପି ଜ୍ଞାନେ ଦୁଷ୍ଟ ମର୍କଟ ତୁହିଁ ଶୁଣ ଆସିଲା ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ଜାଣ ଶୁଣାଉ ଜ୍ଞାନ ତୁହିଁ ମୋତେ ମରୁଛୁ ଦେଖ ତୁ କେମନ୍ତେ ହସି କହନ୍ତି ହନୁମାନ ତୋହର ଭାଗ୍ୟ ହେଲାଣି ତୋର ମତି ଭ୍ରମ ଜାଣିପାରେ ମୁଁ ଅନୁକ୍ରମ ରାବଣ ଶୁଣି ହନୁଗିର କ୍ରୋଧରେ ହୋଇଲା ଅସ୍ଥିର ଗର୍ଜି କହଇ ନିଶାଚର ଶୀଘ୍ର ଏହାର ପ୍ରାଣହର ଆଦେଶ ଶୁଣି ନ ରାକ୍ଷସ ବେଢ଼ିଲେ ଆସି ହନୁପାସ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଭୀଷଣ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସେହି କ୍ଷଣ ବିନୟେ କହନ୍ତି ଅଗ୍ରଜ ଦୂତେ ନ ମାର ତୁମ୍ଭେ ଆଜ ନତମସ୍ତକେ ସ୍ଫୁରେ ବାଣୀ ଅନୀତି ଦୂତ ବଧ ଜାଣି ବିକଳ୍ପ ଦଣ୍ଡ ମନେ ଚିନ୍ତ ନୀତି ଧର୍ମରେ ଯା ସମ୍ମତ କହଇ ହସି ଦଶ ଶିର ଭାଙ୍ଗି ପକାଓ ଅଙ୍ଗ ତାର କରିବା ଅଚଳ ଅବଶ ପଠାଇ ଦେବା ରାମ ପାଶ ତତ୍ପରେ କ୍ଷଣେ ଚିନ୍ତା କଲା ପୁଚ୍ଛ ହନୁଙ୍କ ନିରେଖିଲା କ୍ରୋଧରେ କହିଲା ରାବଣ ବିକଳ୍ପ ଦଣ୍ଡ ସର୍ବେ ଶୁଣ ବାନରେ ପ୍ରିୟ ପୁଚ୍ଛ ତାର ଅଗ୍ନିରେ ଦାହ କର କପଡ଼ା ତେଲ ଅଛି ଯେତେ ପୁଚ୍ଛେ ଗୁଡ଼ାଅ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଲଗାଓ ସେଥିରେ ଅନଳ ଦେଖ କିପରି ହେବ ଖେଳ ଦହନ ପରେ ପୁଚ୍ଛ ତାର ପଳାଇ ଯାଉ ନିଜ ଘର ଆସୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ତାର ଦେଖିବି କେଡ଼େ ବଡ଼ ବୀର ବଢ଼ାଇ କହେ ଦର୍ପେ ଏତେ ଦେଖିବା ଆମ୍ଭେ ସତ୍ୟ କେତେ ଶୁଣିଣ ଏମନ୍ତ ବଚନ ମନେ ହସିଲେ ହନୁମାନ ଭାବିଲେ ଏବେ ଦୈତ୍ୟପତି କଣ୍ଠେ ବସିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ରାବଣ ବାଣୀ ଦୈତ୍ୟ ଶୁଣି ଧାଇଁଲେ ବସ୍ତ୍ର ତୈଳ ଆଣି ପୁଚ୍ଛେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଥାନ୍ତି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଡ଼ନ୍ତି ପୁଚ୍ଛକୁ ହନୁ ବିସ୍ତାରିଲେ କପଡ଼ା ସବୁ ସାରି ଦେଲେ ନଗ୍ରେ ଯେ ଘୃତ ତୈଳ ଥିଲା ଲାଞ୍ଜକୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ହରସେ ହନୁ ଯେ ଡିଅନ୍ତି କୌତୁକେ ଅସୁରେ ଦେଖନ୍ତି ତାଳି ବଜାଇ ନୃତ୍ୟ କଲେ ଦୈତ୍ୟ ପିଟିଲେ ଢୋଲ ତାଳେ ସାରା ନଗର ବୁଲାଇଲେ ପୁଚ୍ଛରେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇଲେ ଅଗ୍ନି ଜଳିବା ଦେଖି ହନୁ ଲଘୁ କରିଲେ ନିଜ ତନୁ ବନ୍ଧନୁ କପି ମୁକ୍ତ ହେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୋଠାରେ ଚଢ଼ିଲେ କୋଠା ଶୀର୍ଷରେ ଦେଖି ହନୁ ନିଶାଚରୀଙ୍କ ଥରେ ତନୁ ସେକାଳେ ହରି ମାୟା କଲେ ପବନ 49 ଚାଲେ ହନୁ କରିଲେ ଅଟହାସ୍ୟ କମ୍ପିଲା ମେଦିନୀ ଆକାଶ ଘରକୁ ଘର ଯାନ୍ତି ଡେଇଁ ଶିରତ ଆକାଶେ ଲାଗଇ ବପୁ ହନୁଙ୍କ ଗିରି ସମ ଓଜନ କିନ୍ତୁ ତୁଳା ସମ ଚଳନ୍ତି ବତାସର ଗୁଣ ଜାଳନ୍ତି ଲଙ୍କା ଯେହ୍ନେ ତୃଣ ଜଳିଲା ସର୍ବ ଲଙ୍କାପୁର ଦୃଶ୍ୟ ତାହାର ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ତାତି ନ ସହିଲେ ଅନେକ ବେହୋସ ହୋଇଲେ ବିକଳେ ଧାନ୍ତି ଅସୁର ଛାଡ଼ି ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ହାହାକାର ବାପା ମା ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ସାମାନ୍ୟ କପିଏ ନୁହଁ ମାୟା ଦେବତା ଆସିଥାଇ ସାଧୁଙ୍କୁ କଲେ ଅପମାନ ଫଳ ଫଳଇ ଏସମାନ ଅନଳ ଜାଳଇ ନଗର ଜାଳଇ ଅନଳ ଅନାଥ ଅସୁରଙ୍କ କୂଳ
ନିମିଷ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଧ୍ୱଂସ ରହିଲା ଖାଲି ଅବଶେଷ। ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଗୃହ ମାତ୍ର ରଖିଲେ ହନୁ ସୁରକ୍ଷିତ। କୈଳାସେ ଶିବ ଦେଖୁଥିଲେ ଡାକିଣ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଅନଳ ଯିଏ ଭିଆଇଛି ତା ଦୂତ କେବେ କି ଜଳିଛି। ସମାପ୍ତି ଲଙ୍କାର ଦହନ ସମୁଦ୍ରେ କଲେ ଲମ୍ଫ ଦାନ। ପୁଚ୍ଛକୁ ଜଳେ ବୁଡ଼ାଇଲେ ଅନଳୁ ଅକ୍ଷତ ରହିଲେ। ପୁଚ୍ଛରୁ ଅନଳ ଲିଭିଲା ବିଶ୍ରାମ ସାମାନ୍ୟ ମିଳିଲା। କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପକୁ ପୁଣି ନେଲେ ଜାନକୀ ସମ୍ମୁଖେ ମିଳିଲେ। ବିନୟେ ହୋଇ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ ଭାବେ ଦେଖାନ୍ତି ଯେହ୍ନେ ତ୍ରସ୍ତ। ବିନୟେ ହୋଇ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ ଭାବ ଦେଖାନ୍ତି ଯେହ୍ନେ ତ୍ରସ୍ତ। ମାଗନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ସନ୍ତକ ରାମଙ୍କ ମନୁ ଜୀବଦକ। ଜାନକୀ ମଥାମଣି ଦେଲେ ହରସେ କପିବର ନେଲେ। କହିବୁ ହନୁ ଏ ସମ୍ବାଦ ସୀତା ପ୍ରଣମେ ରାମ ପାଦ। ସର୍ବକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଦୟାଳୁ ଦୀନ ଦୁଃଖ ହର। ମୋର ସଙ୍କଟ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହର ହେ ନାଥ ତୁ ସତତ। ବଖାଣ କଥା ଶକ୍ର ସୁତ କାକ କିପରି ବକ୍ର ନେତ। ବଖାଣ କଥା ଶକ୍ର ସୁତ କାକ କିପରି ବକ୍ର ନେତ୍ର। ନିଶ୍ଚୟ ହେ ଜୀବ ରଘୁମଣି ଗୋପନ ତଥ୍ୟ ତୋଠୁ ଶୁଣି। ମାସକେ ନ ଆସିଲେ ନାଥ ସୀତା ଦେଖିବ ମୃତ୍ୟୁ ପଥ। କହରେ ହନୁ କି କରିବି କିପରି ଜୀବନ ଧରିବି। ତୋର ଦର୍ଶନେ ହୃଦ ମୋର କିଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ଥିର। ଫେରିଗଲେ ତୁ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ଆଗ କଷଣ ଗ୍ରାସେ ସତେ। ବୁଝାନ୍ତି ହନୁ ବାରମ୍ବାର ମାତା ଏବେ ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଫେରିବା ପାଇଁ ରାମ ପାଶେ ମଥା ନୁହନ୍ତି ଶୁଭ ଆସେ। ବିକଟ ରଡ଼ି ହନୁ କଲେ ରାକ୍ଷାସୀ ଭ୍ରୂଣ ନଷ୍ଟ ଗଲେ। ଲମ୍ଫକେ ସିନ୍ଧୁ ସେ ଲଙ୍ଘିଲେ ଆର ପାରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ କାହାକୁ ନ ଦେଖି କିଳି କିଳାରେ ଦେଲେ ଡାକି। ସେନା ଦେ ଅଙ୍ଗଦର ଦଳ ହନୁଙ୍କ ପାଶେ ହେଲେ ଠୁଳ। ସମ୍ମୁଖେ ଦେଖି ହନୁମାନ ସର୍ବେ ହୋଇଲେ ହର୍ଷ ମନ। ପାଇଲେ ନବ ଜନ୍ମ ଯେହ୍ନେ କୋଳନ୍ତି ହନୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନେ। କରିଛ ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କୃତଜ୍ଞ ଆମ୍ଭେ ବହୁବିଧ। ସକଳେ ହେଲେ କୋଳାକୋଳି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖରୁ ଏହା ବଳି। ବିକଳ ମୀନ ପଡ଼ି ସ୍ଥଳେ ଯେହ୍ନେ ହରସ ଯାଇ ଜଳେ। ତେସନେ ସକଳେ ହରସ ଚଳିଲେ ରାମଙ୍କର ପାଶ। ପଥେ ପଡ଼ିଲା ମଧୁବନ କିଷ୍କିନ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ଫଳୋଦ୍ୟାନ। ଅଙ୍ଗଦ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ସର୍ବେ ପ୍ରବେଶ ତହିଁ ଯାଇ। ଉଦ୍ୟାନୁ ମିଠା ଫଳ ତୋଳି ଖାଇଲେ ସର୍ବେ ହୋଇ ମେଳି। ରକ୍ଷକ ଯେହୁଁ ଘଉଡ଼ିଲେ ମୁଷ୍ଟିକ ମାରି ବିଦା କଲେ। ଭୟେ ରକ୍ଷକ ଧାଇଁ ଗଲେ ସୁଗ୍ରୀବେ ତତ୍କାଳେ କହିଲେ। ତା ସେନା ଦଳ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ଅଙ୍ଗଦ ବନ ଉଜାଡ଼ଇ। ସୁଗ୍ରୀବ ହୋଇଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସମ୍ପନ୍ନ। ସୀତାଙ୍କ ଠାବ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ତେଣୁ ନିର୍ଭୟେ ବନେ ଗଲେ। ଉତ୍ସାହେ ଉଦ୍ୟାନେ ପଶିଲେ ନିଶଙ୍କେ ଫଳ ହାରିଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ ସଂଶୟରେ ଥିଲେ ଏକାଳେ ସର୍ବେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଣାମ ଆମ୍ଭ ଘେନ तात ଖୋଜି ପାଇଛୁ ଆମ୍ଭେ ମାତ। ସୁଗ୍ରୀବ ହରସ ହୋଇଲେ ସଭିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ। ହନୁଙ୍କୁ ଆଦରେ ପଚାରି ସୀତା ଅଛନ୍ତି କେଉଁ ପରି। ହନୁ କୁହନ୍ତି ସର୍ବଶୁଭ ରାମ କୃପାରୁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ। ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ ହେ तात ହନୁଙ୍କ କାରଣେ ଏ ସତ। ରହିଲା ସର୍ବ କପି ପ୍ରାଣ ସୁଜିବୁ ଆମ୍ଭେ ହନୁ ଋଣ। ଶୁଣି ସୁଗ୍ରୀବ ଖୁସି ହେଲେ ହନୁଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କଲେ। ଆନନ୍ଦେ କୋଳାକୋଳି ହେଲେ ରାମଙ୍କ ପାଶେ ସର୍ବେ ଗଲେ। ଆସିବା ଦେଖି କପି ଦଳ ରାମ ଚିନ୍ତନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳ। ଶିଳା ସ୍ଫଟିକେ ଦୁଇ ଭାଇ ବସିଲେ ସଭିଙ୍କୁ ଅନାଇ। ସୁଗ୍ରୀବ ସହ ସର୍ବେ ଗଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣ ବନ୍ଦିଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ ସହ ଜାମ୍ବବାନ ସଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗଦ ହନୁମାନ। ମିଳନ୍ତି ସର୍ବେ ରଘୁପତି ସାକ୍ଷାତେ କରୁଣା ମୂରତି। ସୁଗ୍ରୀବେ ପଚାରି କୁଶଳ କହିଲେ ଧନ୍ୟ କପିକୁଳ। କପି କୁହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସୁଖୀ ଶ୍ରୀରାମ ପଦ କଞ୍ଜ ଦେଖି। ଶୁଣି କୁହନ୍ତି ଜାମ୍ବବାନ ଦୟାଳୁ ରାମ ସର୍ବମାନ୍ୟ। କରେ ଯାହାରେ କୃପା ସେହି ଜୀବନେ ତାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ।
ସୁର ମାନବ ମୁନିଗଣ ସର୍ବେ କରନ୍ତି ତା କଲ୍ୟାଣ। ବିଜୟୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ହୁଏ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମାନ ଯଶ ପାଏ। ପ୍ରଭୁ କୃପାରୁ ହନୁମାନ କରିଲେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ। କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ କଲେ ହନୁମନ୍ତ ସହସ୍ର ମୁଖେ ଅବର୍ଣ୍ଣିତ। ଗାଇଲେ ହନୁ କର୍ମମାନ ଶୁଣି ମୋହିତ ରାମ ମନ। ଆଦ୍ୟରୁ ଅନ୍ତ ଶୁଣି ରାମ କହିଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ଏ କର୍ମ। ହନୁମନ୍ତଙ୍କୁ ପାଶେ ଡାକି ହୃଦୟ ଲଗାନ୍ତି ବକ୍ଷେ ଯାକି। ଜାନକୀ କୁଶଳ ପୁଛିଲେ ପ୍ରାଣ କିପରି ଧରେ ବୋଲେ। ହନୁ କୁହନ୍ତି ଦିବାନିଶି ରାମ ଜପନ୍ତି ମାତା ବସି। ଅହର୍ନିଶ ସେ ରାମ ନାମ କରଇ କବାଟର କାମ। ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଯାର ଧ୍ୟାନ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ସେ ମନ। ଜ୍ଞାନ ଜଞ୍ଜିର କବାଟରେ ଲଗାଇ ଅଛି ସୁଦୃଢ଼ରେ। ଜ୍ଞାନ ଜଞ୍ଜିର କବାଟରେ ଲଗାଇ ଅଛି ସୁଦୃଢ଼ରେ। ଛୁଇଁ ପାରନା ତାଙ୍କୁ କେହି ବସିଛି ତୋ ବାଟ ନାହିଁ। ଆସିବା ବେଳେ ମଥାମଣି କାଢ଼ି ମୋ ହସ୍ତେ ଦେଲେ ଆଣି। ଏତିକି କହି ହନୁମାନ ସେ ମଣି କରିଲେ ପ୍ରଦାନ। ହସ୍ତେ ଧରିଣ ମଥାମଣି ବକ୍ଷେ ସ୍ଥାପିଲେ ରାମ ପୁଣି। ଏମନ୍ତ ଦେଖି ହନୁମାନ ଗାଇଲେ ସୀତାଙ୍କ ବୟାନ। ବେନି ନୟନେ ଅଶ୍ରୁ ଭରି କହିଛି ଜନକ କୁମାରୀ। ଶ୍ରୀରାମ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ ଆଶିଷ ପାଇବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କୃପାଳୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ରାଣ ଆରତେ ଦିଅନ୍ତି ଶରଣ। କର୍ମ ବଚନ ଆଉ ମନ ଚରଣେ ଅଛି ରାତ୍ର ଦିନ। କି ଅପରାଧ ବା କଲି ଲଙ୍କାରେ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଲି। ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ମୁଁ ମାନୁଛି ତୋ ବିନା ପ୍ରାଣ ମୋ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ନାଥ ଏ ଧର୍ମ ଦୋଷ ଧର୍ମ ଯେଣୁ ପ୍ରାଣ ନାଶ। ବିରହ ଦୁଃଖ ହୁତାଶ ନ ଜଳାଏ ତନୁ ତୃଣବନ। ନିଶ୍ୱାସ ଉଠେ ଘନ ଘନ ହୃଦୟେ ଆସହି କମ୍ପନ। ନୟନୁ ବହେ ନୀର ବାରି ସେ ବାରି ମାତ୍ର ହିତକାରୀ। ବିରହ ଅଗ୍ନିକୁ ଲୋତକ ଲିଭାଏ ସାଜି ମୋ ରକ୍ଷକ। ମହାବିପତ୍ତି ଜାନକୀର ହେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ହନୁମାନ କହିଲେ ବିନୟ ବଚନ। ନିମିଷ ଲାଗେ କଳ୍ପବତ ବେଳକୁ ବେଳ ଅଣାୟତ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଉଦ୍ଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ବାହୁବଳରେ ଦୈତ୍ୟ ମାରି ମାତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ଉଦ୍ଧାରି। ଜାଣିଣ ସୀତାଙ୍କ କଷଣ ବିସ୍ମୟେ ସୁଖଦାତା ପଣ। ଜାଣିଣ ସୀତାଙ୍କ କଷଣ ବିସ୍ମରେ ସୁଖଦାତା ପଣ। ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଅଶ୍ରୁଳ ମନକୁ ଦହିଲା ଅନଳ। ଚିନ୍ତିଲେ ଜାନକୀ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯାହାର ଅନ୍ୟେ ଆସ୍ଥା। ଯାହୃଦ ରାମଠାରେ ବନ୍ଧା ତାହାର ପୁଣି ଅସୁବିଧା। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ତିନିରେ ସମର୍ପି ଦିଏ ଯେ ମୋଠାରେ। କି ଭାବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସମ୍ଭବ ବିପତ୍ତି ତାହାକୁ ପଡ଼ିବ। ହନୁଙ୍କୁ ରାମ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କେଉଁ ବିପତ୍ତି ସୀତା ଭାଳେ। ଶୁଣି କୁହନ୍ତି ହନୁମନ୍ତ ଏବେ ବିପତ୍ତି ନାହିଁ ସତ। ନିଶ୍ଚୟ ବିପତ୍ତି ଆସିବ ଭଜନ ରାମ ନ ଶୁଭିବ। ଅସ୍ଥିର ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ କେତେବେଳେ ବା କଣ ହେବ। ହୋଇବ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ତୋର ସୀତା ଉଦ୍ଧାର କିବା ଛାର। ଏବେ ବଳେ ଜିତିବୁ ଶତ୍ରୁ ତୋର ଜାନକୀ ଫେରିବେ ସତ୍ୱର। ସ୍ନେହରେ ହନୁଙ୍କୁ ଆଉଁସି ରାମ କହିଲେ ହସି ହସି। ହନୁ ତୁ ଉପକାରୀ ଅତି ତୋପରି ଅନ୍ୟ କେ ନାହାନ୍ତି। ଦେବତା ନର ମୁନିବର ନ ହେବେ କେହି ସରି ତୋର। ତୋ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଉପକାର କଳି ନ ପାରେ ମୋ ଅନ୍ତର। ନହେବି ପୁତ୍ର ଋଣୀ ମୁହିଁ ତା ସୂତ୍ର ହୃଦେ ବିଚାରଇ। ଶ୍ରୀରାମ ନେତୃ କୃପା ବାରି ବର୍ଷେ ହନୁଙ୍କ ପରେ ଝରି। ପ୍ରେମାଶୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ର ଦୁଇ ଅନ୍ତର ପୁଲକିତ ହୋଇ। ବଚନ ଶୁଣି ରାମଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ କପିବର। ଶ୍ରୀରାମ ମୁଖ ନିରେଖିଲେ ହରଷେ ପ୍ରଭୁ ପାଶେ ଗଲେ। ଚରଣେ ଶିରକୁ ଲଗାଇ କୁହନ୍ତି ରକ୍ଷା କର ତୁହି।
हनुଙ୍କୁ ରାମ ତୋଳି ଧରେ, ମାତ୍ର ସେ ନ ଉଠନ୍ତି ଖରେ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ସେ ମଗନ, ଉଠିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ମନ। ହନୁଙ୍କ ଶିରେ ହସ୍ତ ଦେଲେ, କୈଳାସେ ଶିବ ପୁଲକିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମେ ମଗ୍ନ ହେଲେ, ହୃଦେ ଶ୍ରୀରାମ ସୁମରିଲେ। ଆଦରେ ହନୁଙ୍କୁ ଉଠାଇ, ଲଗାନ୍ତି ହୃଦେ ରାମ ନେଇ। ବସାଇ କପି ନିଜ ପାଶେ, ଶୁଣନ୍ତି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହରଷେ। ଲଙ୍କାରେ ରାବଣ ରାଜନ, କିପରି କଲେ ତା ଦହନ। ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଭୁ ହନୁ ଜାଣି, ବିସ୍ତାରି ବଖାଣନ୍ତି ବାଣୀ। ଲଙ୍କେ ମୋ ଠାରୁ ବଳି ନାହିଁ, ଘରକୁ ଘର ଗଲି ଡେଇଁ। ଡେଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ଜାଳେ, ଅସୁରେ ମାରି ବସେ ଡାଳେ। ଏକାକୀ ଲଙ୍କା ମୁଁ ଜାଳିଲି, ଅଶୋକ ବନ ଉଜାଡ଼ିଲି। ଡେଇଁଲି ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ସେ ଦହିତ ଲାଞ୍ଜ ରକ୍ଷା ଆସେ। ତତ୍ପରେ ସିନ୍ଧୁ ମୁଁ ଲଙ୍ଘିଲି, ଅଙ୍ଗଦ ଦଳେ ଭେଟ କଲି। ଯେଣୁ ତୋ ନାମ ଯେଣୁ ତୁଣ୍ଡେ ଥିଲା, ବପୁରେ ବଳ ସଞ୍ଚରିଲା। ପ୍ରତାପ ସବୁ ତ ତୋହର, କରିଲି ଯାହା କୃପା ତୋର। ହନୁ ଭଜନ୍ତି ରାମ ନାମ, ଯାର ମହିମା ଅନୁପମ। ଯାହାଙ୍କୁ ରାମ କୃପା ଅଛି, ଅଗମ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି। ବାଡ଼ ବା ନଳ ଜଳେ ଥାଇ, ତୋହର ପ୍ରଭାବେ ଜଳହିଁ। ସକଳ କାରଣ ତୁ ନାଥ, ତୋ ବିନା ସର୍ବୋଦ୍ୟମ ବ୍ୟର୍ଥ। ଭକତି ସୁଖ ଦାୟୀ ତୋର, ହେ ନାଥ ମୋତେ କୃପା କର। କପି ସରଳ ବାଣୀ ଶୁଣି, ତଥାସ୍ତୁ କହେ ରଘୁମଣି। କୈଳାସେ ଶିବ ଦେଖୁଥିଲେ, ଭବାନୀ ଡାକି ସେ କହିଲେ। ରାମ ଗୁଣକୁ ଯେ ଭଜିଲା, ଅନ୍ୟ ଭଜନ ତୃପ୍ତ ହେଲା। ସ୍ୱାମୀ ସେବକ କଥା ଏହି, ଭକ୍ତିରେ ରାମ ସେବେ ସେହି। ପ୍ରଭୁ ବଚନ କପି ଶୁଣି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ହେଲେ ଗୁଣୀ। ଶ୍ରୀରାମ ସୁଗ୍ରୀବେ ଡାକିଲେ, ସମର ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ବିଳମ୍ବେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ତିଆର ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ସୈନ୍ୟ। ଏମନ୍ତ ବଚନ ଶୁଣିଣ, ହରଷ ହେଲେ ଦେବଗଣ। ଗଗନୁ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆନନ୍ଦେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚଳିଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ ଆଦେଶେ ସେନାନୀ, ଆସିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି। ଭାଲୁ ବାନର ଦଳ ଦଳ, ଏକୁ ଆରେକ ବଳିୟାନ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଭାଲୁ ମାନେ, ଦର୍ଶନେ ତ୍ରାସ ଆସେ ମନେ। ତତ୍କାଳେ ସେନାନୀ ସକଳ, ଆସି ମିଳିଲେ ରାମସ୍ଥଳ। ଶ୍ରୀରାମ ପାଦେ ପ୍ରଣମିଲେ, ଆଶିଷ ଲଭି ସୁଖୀ ହେଲେ। ଭାଲୁଏ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ବଳୁଆ ଅତି ଜଣା ଯାନ୍ତି। ଏକାଠି ହୋଇ କପି ସେନା, ଶ୍ରୀରାମେ କରନ୍ତି ବନ୍ଦନା। ରାମଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ, ସକଳେ ବଳଶାଳୀ ହୋଇ। ଚାଲନ୍ତି ବୀରଙ୍କ ଦର୍ପରେ, ରାବଣ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜିବାରେ। ହରଷେ ରାମ ତହୁଁ ଗଲେ, ଶୁଭ ଶକୁନ ସେ ଦେଖିଲେ। ରାମ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବେଳ ହେଲା, ସୀତୟା ବାମାଙ୍ଗ ଡେଇଁଲା। ଶୁଭ ଶକୁନ ତା ଅର୍ଥେ, ଲଙ୍କାବାସୀଙ୍କୁ ତା ଅନର୍ଥେ। ସେନା ଚାଲନ୍ତି ଅଗଣନ, ଭାଲୁ ଗର୍ଜନେ ଫାଟେ କର୍ଣ୍ଣ। ବାନର ଭାଲୁ ମାଡ଼ି ଯାନ୍ତି, ବିକଟ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଆୟୁଧ କିଏ ନଖ କରି, କେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଧରି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚଳିଥାନ୍ତି, ମହି ଆକାଶ ନ ମାନନ୍ତି। ଭାଲୁ କପିଙ୍କ ହରିତାନ, ଛନକେ ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କ ମନ। ଅଷ୍ଟ ଦିଗର ଦିଗପାଳେ, ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ ଗଜ ବଳେ। ଥରି ଉଠିଲେ ମହିଗିରି, ସିନ୍ଧୁ ଜୁଆର ହେଲା ଭାରି। ଗନ୍ଧର୍ବ ନାଗ ସୁର ମୁନି, ହର୍ଷେ କରନ୍ତି ଜୟ ଧ୍ୱନି। କିନ୍ନର ଆଦି ଯେତେ ଥିଲେ, ଦୁଃଖ ଘୁଞ୍ଚିବ ବିଚାରିଲେ। ଦାନ୍ତକୁ କଡ଼ମଡ଼ କରି, ମର୍କଟ ଯାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନି ଦେଇ, ଚାଲନ୍ତି କପି ଡେଇଁ ଡେଇଁ। କୌଶଳ ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତାପ, ଭଜନ୍ତି ଦେଖାଇ ବହପ। ରାମଙ୍କ ସେନା ଭାରି ଅତି, ସହି ନ ପାରେ ନାଗପତି। ଉଦାର ଶେଷ ନାଗ ଥିଲେ, ଭାର ନ ସହି ଚେତା ଗଲେ। ଚେତନା ପାଇ ପୁଣି ଉଠେ, ଉହୁଙ୍କେ କଚ୍ଛପର ପୃଷ୍ଠେ।
ରାମ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସୁଖକର ଉଦ୍ୟମ ଥାନ୍ତି ଅହିବର। ଏଣୁ କଷ୍ଟକୁ ମଣି ସୁକ କଚ୍ଛପ ପୃଷ୍ଠେ ରଖି ଲେଖ। ପବିତ୍ର ବିବରଣୀ ଲେଖି ଶେଷ ନାଗର ଯେ ହେଲେ ସୁଖୀ। ସାଗର ବେଳାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଥକାରେ କରିଲେ ବିଶ୍ରାମ। ଭଲ୍ଲୁକ କପି ଦଳ ଦଳ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ବନୁ ତୋଳି ଫଳ। ଲଙ୍କାରେ ଅସୁର ଜୀବନ ଶଙ୍କାରେ ଥାଏ ରାତ୍ର ଦିନ। ଯେବେ ଜଳିଲା ଲଙ୍କା ପୁରୀ ହନୁଙ୍କୁ ଦୈତ୍ୟ ନପସୋରି। ଭାଳନ୍ତି ଗୃହେ ବସି ସର୍ବେ ରାକ୍ଷସ କୁଳ ନାଶ ଯିବେ। ବିଚାର ନାନା ମତେ କଲେ ରଖିବେ କିପରି ସେ କୂଳେ। ଦୂତେ ଯାହାର ହେତେ ବଳ କଳ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ବଳ। ଲଙ୍କାରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲା ନଗ୍ରର କିସ ହେବ ଭଲା। ଦୂତୀଠୁ ପୁରଜନ ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାଣୀ। ହତାଶ ଭାବ ଉଦେ ହେଲା ବିଚାରେ ଲଙ୍କା ନାଶ ଗଲା। ଏକାନ୍ତେ ପତିକୁ ମିଳିଲେ ଚରଣେ ପଡ଼ି ସେ କହିଲେ। ନୀତି ବଚନ କହେ ତାକୁ ହରି ବିରୋଧ ତେଜିବାକୁ। ମୋ ଛୋଟ କୁହା ମାନ ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ସର୍ବହିତ। ଯାଦୁତ ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ଗର୍ଭେ ନ ରୁହେ ତୃଣ ରଖି। ଯାଦୁତ ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ଗର୍ଭେ ନ ହୁଏ ଭ୍ରୂଣ ରଖି। ସବୁ ରାକ୍ଷସ ଥରହର ବଞ୍ଚିବ କେହ୍ନେ ଲଙ୍କାପୁର। ଡକ ତୋହର ମନ୍ତ୍ରୀନାଥ ଫେରାଅ ସୀତା ତାର ସାଥ। ଏଥିରେ ସଭିଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ରକ୍ଷା ହୋଇବ ଦୈତ୍ୟ କୂଳ। କୂଳ କମଳ ଦୁଃଖ ଯିଏ ସୀତରାତୀତ ସୀତା ସିଏ। ସୀତାକୁ ନ ଫେରାଅ ଯଦି ଦୁଃଖ ନ ପାରେ ଶମ୍ଭୁ ଛେଦି। କହନ୍ତି ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଶ୍ରୀରାମ ପରାକ୍ରମ ଭାରି। କହନ୍ତି ରାଣୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଶ୍ରୀରାମ ପରାକ୍ରମୀ ଭାରି। ରାମର ବାଣ ଅହିପରି ତାଗେ ଦୈତ୍ୟ ଭେକ ସରି। ଘାସିବା ପୂର୍ବୁ ଅହି ଭେକ ଉପାୟ କର ତେଜି ଟେକ। ଏମନ୍ତ ଭାର୍ଯ୍ୟାଠୁ ଶୁଣିଣ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟେ କହିଲା ରାବଣ। ସ୍ୱଭାବେ ନାରୀ ତୁ ଭୟାଳୁ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟେ ବାଧା ଦେଲୁ। ଲଙ୍କାରେ ପଶିଲେ ବାନର ଜିଅନ୍ତା ଖାଇବେ ଅସୁର। ଦେଖିବେ ଯେବେ ସେ ରାବଣ ଥରିବେ ରାମ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଡରଇ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଶୁଣି ହସିବେ ଲଙ୍କା ପ୍ରଜା। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ନେହେ ଆଲଙ୍ଗିଲା ତତ୍ପରେ ସଭା ତର୍ପେ ଗଲା। ଭୟେ ଥରନ୍ତି ମନ୍ଦୋଦରୀ କାନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି। ସଭାରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ଚର ଶତ୍ରୁ ସିନ୍ଧୁର ଆର ପାର। ଦୈତ୍ୟେ ପଚାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବରେ କିବା ଉଚିତ କୁହ ଖରେ। ଚାଟୁକ ମନ୍ତ୍ରୀଏ ଉଠିଲା ଅଧୀର ନ ହୁଅ ବୋଇଲା। ହେଳେ ତୁ ଜିତୁ ସୁରାସୁର ନର ବାନର କିବା ଛାର। ତୋଷାମ ଦିଆ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ କହନ୍ତି ନିର୍ଭୟ ତୁ ରାଣ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବଇଦ ଗୁରୁତ୍ରୟ କହନ୍ତି ଭୟେ ଯଦି ପ୍ରିୟ। ରାଇଜ ଦେହ ଧର୍ମ ତ୍ରୟ ଶୀଘ୍ର ବିନିଷ୍ଟ ହେବା ଥୟ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାବଣେ କହିଲେ ଏସନେ। ଏକାଳେ ଆସି ବିଭୀଷଣ ବନ୍ଦିଲେ ଅଗ୍ରଜ ଚରଣ। ନିଜ ଆସନେ ଆସି ବସେ କହଇ ରାବଣ ଆଦସେ। ଭାଇ ମୋତେ ଯା ପଚାରିଲ ବୁଦ୍ଧିରେ କହେ ଯାହା ଭଲ। କଲ୍ୟାଣ ଚାହେଁ ଯେ ନିଜର ଯଶ ସୁଗତି ବୁଦ୍ଧି ସାର। ନ ଦେଖେ ମୁଖ ପର ସ୍ତ୍ରୀର ଚତୁର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିହାର। 14 ଭୁବପତି ହୋଇ ନତିଷ୍ଠେ ପ୍ରାଣୀଦ୍ରୋହୀ କେହି। ଗୁଣ ସାଗର ହୋଇ ନର ଅଳପ ଲୋଭେ ନରଖାର। ଯଶ ମିଳେ କେଉଁଠାରେ ଅପଯଶରେ ଦିନ ସରେ। ରାବଣେ ପୁଣି ବିଭୀଷଣ କୁହନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରର ବଚନ। କାମନା କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମଦ ଆଣେ ଯେ ନରକ ବିପଦ। ଏହି ସକଳ ପରିହରି ସନ୍ଥେ ଭଜନ୍ତି ରାମ ହରି। ଭୋ ଭ୍ରାତା ତୁହି ହେଜ କର ରାମ ନୁହନ୍ତି ଛାର ନର। ସାରା ଜଗତ ସ୍ୱାମୀ ସେହି କାଳର କାଳ ସେ ଅଟହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ସେ ଅଜର ଅମର ଅଜିତ ପରମ ଈଶ୍ୱର। ଚରାଚର ସେ ବ୍ୟାପୀ ଥାଇ ତାହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଧରିତ୍ରୀ ଧେନୁ ଦ୍ୱିଜ ଦେବ ସାଧିବା ପାଇଁ ହିତ ସର୍ବ।
କୃପା ସିନ୍ଧୁ ସେ ନର ହରି ଆସେ ମନୁଷ୍ୟ ତନୁ ଧରି ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ଶିଷ୍ଟ ପାଳେ ବେଦ ଧର୍ମର କ୍ଷୟ କାଳେ ତାଠାରେ ବୈରତା ନ କର ମଥା ନୁଆଇଁ ପାଦ ଧର ପଶିଲେ ରାମଙ୍କ ଶରଣ ତ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ଜାଣ ଫେରାଅ ସୀତା ତୁହି ଭ୍ରାତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ରଘୁନାଥ ଭଜିବୁ ରାମ ନାମ ଯେବେ ସ୍ନେହ ଢାଳିବେ ରାମ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ନ ତ୍ୟଜେ ପଦାଶ୍ରିତ ଥିଲେ ବି ପାପ ପ୍ରମିତ ସ୍ମରଣ ଯାର ନାମ କଲେ ତ୍ରିତାପ ନାଶ ଯାଏ ଭଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଛି ପ୍ରକଟ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ ମନକୁ ଆକଟ ତୁ ପାଦ ଛୁଇଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଭ୍ରାତା ଦଶ ଶିର ପରିହର ତୁ ଗର୍ଭମାନ ଶ୍ରୀରାମ ପାଦେ କର ଧ୍ୟାନ ବିଶ୍ରବା ପିତା ଯେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ପଠାଇ ବର୍ତ୍ତାବହ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ବାର୍ତ୍ତା ମୋତେ ଦେଲେ ଆଣି ତ ଭଲ ପାଇଁ କହେ ଜାଣି ଧୀମତୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାଲ୍ୟବାନ ସନ୍ତୋଷେ କୁହନ୍ତି ବଚନ ଅନୁଜ ନୀତିବନ୍ତ ତୁମ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାନ୍ତି ଅନୁପମ ସେପରି ନାଥ ତୁହିଁ କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇବ ଲଙ୍କାର ଶୁଣି ରାବଣ ରୋଷ କଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗାଳି ମନ୍ଦ ଦେଲା ବଖାଣି ଶତ୍ରୁଗୁଣ ଶଠ ପଢ଼ାଉ ଅଛ ମୋତେ ପାଠ କିଏ ଅଛି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଧର ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏଠୁ ବିଦା କର ଗୃହେ ପଳାଏ ମାଲ୍ୟବାନ ବିଭୀଷଣ ତ ହିନିମାନ କହଇଁ ଭାଇରେ ବୁଝାଇ ବେଦ ପୁରାଣ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ହୃଦୟେ ସୁମତି କୁମତି ସର୍ବଦା ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ସମ୍ପଦ ସୁମତି ଆଣଇ କୁମତି ବିପତ୍ତି ଡାକଇଁ କୁମତି ଚଢ଼ି ଅଛି ଶିରେ ବିପରୀତେ ତୋ ବୁଦ୍ଧି ଘୂରେ ଅହିତେ ହିତ ମାନୁ ଅଛୁ ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ର ତୁ ଭାବୁଛୁ ରାକ୍ଷସ କୂଳ କାଳ ରାତି କାଢ଼ ହେ ମନୁ ସୀତା ପ୍ରୀତି ଆକୁଳେ କହେ ବିଭୀଷଣ ହିତ ବଚନ ମୋର ଶୁଣ ଭ୍ରାତା ତୋ ଧରୁଛି ଚରଣ ମୋହର ସାନ କଥା ମାନ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମେ ଦେଇ ଆସ ଦୁଃଖ ନ ଆସୁ ତୋର ପାସ ପଣ୍ଡିତ ପୁରାଣ ବେଦାନ୍ତ କହଇଁ ନୀତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଭୀଷଣର କଥା ଶୁଣି ରୋଷେ ରାବଣ କହେ ବାଣୀ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ତୁ ମୂଢ଼ମତି ଆସୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ତୋର କତି ମୋର ଅନ୍ୟରେ ପ୍ରତିପାଳି ଶତ୍ରୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ ଭାଳି ଜଗତେ କେହି ବୀର ନାହିଁ ଜିଣି ନ ପାରେ ତାକୁ ମୁହିଁ ମୋପୁରେ ତୁହିଁ ବାସ କରୁ ତପସ୍ୱୀ ଠାରେ ପ୍ରୀତି କରୁ ଲଙ୍କାରେ ତୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ନୀତି କହ ତୁ ରାମେ ଯାଇ ରାବଣ କରେ ପଦାଘାତ ତଥାପି ଅନୁଜ ବିନୀତ ଉମାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଶଙ୍କର ଏମନ୍ତ ସନ୍ଥଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମନ୍ଦ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଚିନ୍ତେ ତାର ସେ ପାଏ ସନ୍ଥ ଉପକାର ଯେ ମନ୍ଦେ ଦୁଷ୍ଟ ସନ୍ଥେ ଫନ୍ଦେ ସେ ମନ୍ଦ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦେ କାନ୍ଦି କୁହନ୍ତି ବିଭୀଷଣ ଅନ୍ତିମ ବାଣୀ ମୋର ଶୁଣ ପିତା ସରିତୁ ଭ୍ରାତା ମୋର ଖୁସିରେ ସହେଲା ତ ତୋର ଗୁହାରି କରେ ଭଜ ରାମ ନିଶ୍ଚୟ ହିତ ହେବ ତୁମ ଲଙ୍କାରୁ ବିଭୀଷଣ ବିଦା ରାବଣ ଶୁଣାଇଲେ ସିଧା ରାକ୍ଷାସେ କହେ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାରୁ ତଡ଼ିଲେ ରାବଣ ରାଜସଭାରୁ ମୁକ୍ତି ମୋର ସତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ରଘୁବୀର ପଶିବି ରାମେ ମୁଁ ଶରଣ ଦୋଷ ମୋହର ନାହିଁ ଜାଣ ଲଙ୍କା ଛାଡ଼ନ୍ତେ ବିଭୀଷଣ ଭୟେ ଅସୁର ଆୟୁ କ୍ଷୀଣ ଭବାନୀ ଡାକି ଭଣେ ଶିବ ସାଧୁଙ୍କ ମାନ ନ ହରିବ କରିଲେ ସନ୍ଥେ ଅପମାନ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକସାନ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ହେଲା ରାବଣ ହତ ଶିରି ହରସେ ବିଭୀଷଣ ଚଳେ ରଘୁନାୟକ ପାଦେ ମିଳେ ହୃଦୟ ବରିଛି ଦୁଃଖ କଥା ପ୍ରକାଶି ଦେଲେ ଦୁରବ୍ୟଥା ଚରଣ ଅରୁଣ କମଳ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଆକୁଳ ଯେପଦ ସ୍ପର୍ଶରେ ପାଷାଣ ସତୀ ଅହଲ୍ୟା ହେଲା ଜାଣ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟେ ପାଦ ଦେଲା ସେବନ ଭୂମି ଧନ୍ୟ ହେଲା ଜାନକୀ ହୃଦୟ ସଦା ଥାଏ ସୁନା ହରିଣୀ ପଛେ ଧାଏ ବିଧି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିଥିଲା ଦୁର୍ଲଭ ପାଦ ଲାଭ ହେଲା ସ୍ଥିର ହୃଦୟ ସରୋବରେ ତା ପାଦ ପଦ୍ମ ଶୋଭା ଭରେ ଭରତ ଯା ପାଦୁକା ସେବେ ତା ପାଦ ଦେଖିବି ମୁଁ ଏବେ ଭକ୍ତିରେ ଏପରି ବିଚାରି ପହଞ୍ଚେ ସିନ୍ଧୁ ଆର ପାରି ରାମଙ୍କ ସେନା ସିନ୍ଧୁ କୂଳେ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଲେ
संदेहे शत्रु गुप्तचर रखिले ताहारे नजर। अल्प विलंबे विभीषण मिलंती किष्किंधार राण। विस्तारी समस्त कहिले लंका सभारे जा भोगिले। सुग्रीव रामे कहे जाई साक्षाते रावणर भाई। राम कहिले कुह सखा उचित किबा यही देखा। कपिस कहे रघुवर असुर माया अगोचर। निज इच्छारे काया धरे कि कार्य तार आंभ ठारे। भेद कि आंभ जानिबाकु रावण पठाए ताहाकु। ସେହି କଥାକୁ ଡର ମୋତେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତେ। ନୀତି ତୁମର ସଖା ଭଲ ବିଚାର ତୁମର ସରଳ। ଶରଣାଗତକୁ ଅଭୟ ଦେବା କିପରି ହେବ ଥୟ। ଶୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏ ବଚନ ହନୁ ହୋଇଲେ ସପ୍ରସନ୍ନ। ଶରଣାଗତେ ରକ୍ଷା କରେ ସର୍ବ କଷ୍ଟରୁ ତାକୁ ତାରେ। ମୋହିତ ରାମ ଗୁଣେ ହନୁ ଭୟ ଦୁରିତ ଦତ୍ୟ ମନୁ। जय श्री राम। रामचरित भागवत चतुर्विंश अध्याय समाप्त। जय।